안녕하세요. 오늘도 우리가 평상시에 사용할 수 있는 아주 유용한 비즈니스 영어 표현 20가지를 함께 배워보도록 하겠습니다. Are you ready? Let's start. Can I bank on your support? Can I bank on your support? 첫 번째 표현은 bank on 이라는 건데요. 그래서 bank on 이라고 하면 무엇을 기대하다, 무엇을 믿다 이런 뜻이 있어요. 그래서 예를 들면 우리의 표현에서 봤을 때 Can I bank on your support? 라고 하면 나는 네가 날 도와줄 거라고 믿어도 되겠니? 이런 뜻이 됩니다. 또 다른 예를 들어보면 I'm banking on the coffee in the train. 이렇게 얘기하면 나는 그 기차에서 마실 커피를 기대하고 있다. 이런 뜻이 됩니다. 그래서 bank on something 이라고 하면 어떤 것을 기대하다. 이런 뜻이 있습니다. I need to brush up my English. I need to brush up my English. brush up. brush up이라 하면 그 배운 것을 다시 갈고 닦다, 다듬다, 다시 공부하다 이런 뜻이 있습니다. 그래서 우리 예문에서 봤을 때처럼 I need to brush up my English 또는 I need to brush up on my English라고 말하면 나는 나의 영어를 다시 공부해야 한다 이런 뜻이 됩니다. 또 다른 예를 들어보면 I need to brush up my computer skills라고 하면 아주 오래 전에 컴퓨터를 배워서 지금은 그 스킬을 잃어버리고 있을 때 그 스킬을 다시 연마하다 이런 뜻으로 받아들이시면 됩니다. brush up. He will bring some important skills to the table. He will bring some important skills to the table. bring something to the table. bring 하면 가져오다 라는 뜻이고요. something, 뭔가를 이 부분을 바꾸실 수 있죠. to the table 하면은 그 테이블에입니다. bring something to the table 이라고 하면 좋은 것을 제공하다 이런 뜻을 가지고 있습니다. He will bring some important skills to the table 이라고 하면 그는 중요한 기술들을 우리한테 제공할 거다라는 뜻이 되겠습니다. bring something to the table 기억해 주세요. We have to turn down their proposal. We have to turn down their proposal. turn down 이라 하면 거절하다 라는 뜻인데요. 우리가 이미 알다시피 거절하다는 몇 가지 표현이 있죠. 몇 가지 단어들이 refuse도 있고 reject도 있겠고 deny 이런 말도 있겠지만은 그 turn down은 굉장히 실생활에 유용하게 쓰실 수 있는 표현이에요. 그래서 우리 예를 들면 we have to turn down their proposal 이라고 하면 우리는 그들의 제안을 거절해야 한다. 이렇게 이제 생각을 하시면 되시고요. 그래서 I cannot turn down your suggestion 이라고 하면 난 당신의 제안을 거절할 수가 없어요. 이런 뜻이 되겠죠. 그래서 turn down something, turn down someone 이런 식으로 표현하실 수 있습니다. This project will be a cash cow for us. This project will be a cash cow for us. cash cow. cash cow라고 하면 말 그대로 현금 소인데요. 현금소, 즉 효자 상품을 얘기합니다. 그 많은 노력을 들이지 않아도 수익을 만들어내는 그런 제품들을 cash cow라고 하는데요. 우리의 예시처럼 This product will be our cash cow라고 하면 이 제품은 우리의 그런 효자 상품이 될 것이다. 이런 뜻이 되겠죠? cash cow. 기억하기 쉽죠? cash cow. You don't like it? Suit yourself then. You don't like it? Suit yourself then. suit yourself. suit yourself라고 하면 그 당신 좋을 대로 하십시오. 이런 뜻이 됩니다. 그래서 우리 예시처럼 You don't like it? 당신 이것이 안 좋나요? suit yourself then. 그렇다면 당신이 좋은 대로 하십시오. 이런 뜻이 되죠. 이 suit yourself는 굳이 그렇게 부정적인 의미를 가지고 있진 않아요. 하지만 당신이 원하지 않는다면 당신이 원하는 대로 as you wish, as you want, as you like 이거와 같은 표현으로 생각하시면 되겠습니다. suit yourself.
You passed up the chance to work for him. You passed up the chance to work for him. pass up. pass up이라고 하면 포기하다라는 의미인데요. 우리가 이미 알고 있는 give up과는 약간 다릅니다. give up은 우리가 뭔가 가능성이 없을 때, 어떤 일에 대해서 가능성이 없을 때 그 일을 그만하는 거, 중단하는 거, 그런 의미로의 포기하다라면 pass up이라 함은 어떤 기회가 주어졌을 때 그 기회를 잡지 않음으로써 그것을 포기한다라는 의미가 되겠습니다. 그래서 우리의 그 예시에서 볼 때 You passed up a chance to work for him 이라고 하면 그를 위해서 일할 기회를 포기했다. 네. 그런 의미가 됩니다. 그래서 pass up과 give up이 약간 다르다는 것을 기억하시고 그 상황에 맞게 잘 쓰도록 하세요. Sales are lagging behind this year. Sales are lagging behind this year. lag behind. lag라 하면 이미 뒤떨어지다라는 뜻을 가지고 있는데요. lag behind. 뒤로 아주 처지다 이런 뜻입니다. 그래서 우리 예시처럼 sales are lagging behind this year 이라고 얘기하면 그 판매가 올해 굉장히 뒤떨어지고 있다 이런 뜻이 됩니다. lag behind. 그래서 여러분이 내가 굉장히 나는 뒤처지고 있어요 라고 했을 때 뭐 I'm lagging behind 이렇게 쓰실 수도 있고 어떤 것이 뭐 뒤처져 있다 어떤 우리의 그 실력이 뒤처져 있다 라고 했을 때 뭐 our skills are lagging behind 이렇게 얘기하실 수도 있겠습니다. lag behind 기억해 주세요. I came across the new manager on the way here. I came across the new manager on the way here. come across는 굉장히 많이 쓰이는 표현 중에 하나인데요. 우연히 마주치다 또는 어떤 것을 발견하게 되다 이런 뜻이 됩니다. 그래서 우리 그 예시를 봤을 때 I came across the new manager on the way here 이라고 얘기를 하면 오는 길에 나는 새로운 새 매니저를 마주쳤어 이런 뜻이 됩니다. 그리고 만약에 예를 들어서 these days I come across a lot of difficult words 라고 하면 요즘에 나는 많은 어려운 그 단어들을 발견하고 있어 이런 뜻이 되죠. come across, came across 굉장히 많이 쓰이는 표현이니까 꼭 기억하고 사용해 주세요. His family always comes first for Nick. His family always comes first for Nick. come first. 그 come first는 말 그 자체에서 여러분이 아마 아이디어를 얻으실 수 있을 거예요. 어떤 것이 최우선으로 온다 이런 뜻입니다. 그래서 우리 예시처럼 His family always comes first for Nick 이라고 얘기를 하면 닉에게는 그의 가족이 최우선이다 라는 의미가 됩니다. 다른 예를 들어보면 money always comes first for our company 라고 하면 우리 회사는 항상 돈이 우선이다 이런 뜻이 되겠죠. 그래서 come first, you always come first for me 이런 식으로 얘기하실 수도 있겠죠. 기억해 주세요. He'll be here in a snap. He'll be here in a snap. In a snap. In a snap 이라고 하면 순식간에 라는 뜻이 됩니다. snap 자체가 순간이라는 뜻을 가지고 있어요. 그래서 그 순간 안에 라는 의미로 in a snap 이라는 표현을 쓰실 수 있습니다. 예를 들면 우리의 예시에서 He'll be here in a snap 이라고 하면 그는 곧 조만간 짧은 시간에 여기 올 거야 이런 뜻이 됩니다. 그렇죠? 그래서 snap, in a snap 순식간에 기억해 주세요. You shouldn't look down on him. You shouldn't look down on him. look down on, look down on이죠. look down on은 무시하다라는 의미입니다. 근데 우리가 무시하다라는 이미 알고 있는 표현 중에 하나가 ignore이 있는데요. ignore은 정말 말 그대로 누군가가 나한테 말을 하거나 어떤 행동을 하거나 그런 상황에서 그것을 못 들은 채, 못 본 채 하는 것이 ignore입니다.
하지만 look down on이라고 하면 어떤 사람의 능력을 깔보거나 어떤 사람을 진짜 그 정말 지위적으로나 깔보는 것을 look down on이라고 하고요. 우리의 예시에서 봤을 때 you shouldn't look down on him 이라고 하면 당신은 그를 무시해서는 안 됩니다. 그를 깔봐서는 안 됩니다. 이런 뜻이 되죠. look down on me 기억해 주세요. look down on him, look down on me, look down on someone. I really look up to her. I really look up to her. look up to, look up to는 사실 방금 말한 것처럼 look down on의 반대말이 되겠습니다. 그래서 look up to라고 하면 존경하다라는 뜻인데요. 이것도 마찬가지로 우리가 뭐 respect라는 그 존경하다로 표현하는 단어가 있는데 사실 그 respect라고 하면 존중하다에 조금 더 가깝다고 생각하시면 될 것 같아요. 그래서 뭐 I respect your opinion 하면 난 당신의 의견을 존중합니다. 이런 뜻이 되지만 그 I look up to her 이라고 하면 나는 그녀를 존경해요 이런 뜻이에요. 그래서 뭐 I admire her 이거랑 거의 비슷하다고 생각하시면 될 것 같아요. 그래서 그 respect와 look up to가 약간 다르다는 것을 기억하시면서 구분해서 사용하시면 좋겠습니다. He fell apart because of the project. He fell apart because of the project. fall apart. fall apart는 저번에 우리 했던 거 중에서 기억하시는지 모르겠지만 그 you need to pull yourself together 이라는 표현이 있었어요. 그래서 온몸이 막 다 갈라졌을 때 pull yourself together 정신 차려라 이런 뜻이었죠. 근데 fall apart는 그것의 반대입니다. 그래서 몸이 온전하다가 fall apart, 분리되는 것을 이야기를 하는데요. 그것의 의미는 멘붕이 오다 또는 좌절하다 이런 뜻이 되겠습니다. 그래서 우리 예시에서 봤을 때 he fell apart because of the project 라고 나왔는데 그것은 이 프로젝트 때문에 그는 굉장히 멘붕이 왔다 이런 뜻이 됩니다. 기억해 주세요. fall apart. He was promoted out of the blue. He was promoted out of the blue. out of the blue. out of the blue 하면 난데없이 갑자기 이런 뜻이 됩니다. 그래서 blue는 사실은 그 blue sky에서 온 거예요. 그래서 blue sky 굉장히 파란 하늘에 out of like thunderstorm이 갑자기 빵 터진 거죠. 그래서 난데없이 뭐 그 천둥 번개가 친다 이런 표현에서 out of the blue가 나오게 되었는데요. 그래서 이 의미는 아까 말씀드린 것처럼 정말 갑자기 아니면 난데없이 이런 뜻이 되고요. 우리의 예시에서 봤을 때 he was promoted out of the blue 라고 하면 그는 정말 갑작스럽게 그 승진이 되었다 이런 뜻이 되겠죠. out of the blue. out of the blue he called me. 갑자기 난데없이 그가 나한테 전화를 했어. 이런 뜻 기억해 주세요. We really came close to losing our client. We really came close to losing our client. come close. come close라고 하면 거의 뭐뭐 될 뻔했다. 이런 뜻입니다. 여기서 쓰이는 그 close는 가까운이라는 의미죠. 가깝게 가까운 이런 의미인데 그래서 어떤 그 사건이 거의 이 사건에 거의 가까이 갔다라는 의미로 come close는 뭐뭐 할 뻔했다 이런 뜻으로 사용될 수 있습니다. 그래서 예를 들면 We really came close to losing our client 라고 하면 우리는 진짜 우리 고객을 잃을 뻔했어 이런 뜻이 되겠습니다. 또 무슨 영화나 드라마에서 볼 때 that was close 라고 하면 진짜 거의 죽을 뻔했다 아니면 거의 다칠 뻔했다 너무너무 위험했다 아니면 거의 익을 뻔했다 이런 상황에서 it was close 라고 그 표현을 쓰는 걸 보실 수 있을 거예요. 그래서 close는 거의 뭐뭐 했다 거의 뭐뭐 할 뻔했다 come close 거의 뭐뭐 할 뻔했다 거의 뭐뭐 하는 상황이 처할 뻔했다 이런 뜻으로 쓰인다는 것을 기억해 주세요. We need to put aside the problem and focus on the project.
We need to put aside the problem and focus on the project. put aside. put aside라 함은 잠시 제쳐두다 라는 뜻인데요. put, 여러분이 아시다시피 put은 놓다라는 의미죠. aside 하면은 옆에 라는 뜻이에요. 그래서 put aside 하면은 옆에다가 놓다. 즉, 잠시 옆에 제쳐두다 라는 뜻입니다. 그래서 여러분께서 우리 예시에서 보는 것처럼 You need to put aside the problem and focus on the project 라고 하면 당신은 그 문제를 제쳐놓고 프로젝트에 집중해야 합니다. 이런 뜻이 되겠죠. 기억해 주세요. Put aside. He needs to carry on with what he was doing. He needs to carry on with what he was doing. carry on. carry on은 계속 무엇을 하다 이런 뜻이 있습니다. 그래서 우리 예시에서 봤을 때 he needs to carry on with what he was doing. 즉, 그가 하고 있는 것을 계속해야 한다 라는 뜻인데요. carry on 이 자체가 계속하다라는 뜻이고요. 뭐뭐를로 해서 목적어를 붙이시고 싶을 때는 with로 연결하시면 됩니다. I need to carry on with what I have. 내가 가진 것으로 내가 가진 것을 계속해야 한다. 내가 가진 것으로 계속해야 한다. 이런 뜻이 되겠죠. 그래서 carry on 기억해 주세요. I need you to get through this crisis. I need you to get through this crisis. get through. get through는 어려운 상황을 헤쳐나가다, 뭐 위기를 극복하다, 뭐뭐를 이겨내다 이런 뜻이 있습니다. 그래서 우리 예시처럼 I need you to get through this crisis 하면은 나는 이 위기를 극복해내기 위해서 너가 필요해. 이런 뜻이 되겠죠. 그래서 get through. We really need to get through this situation. 이 상황을 정말 우리는 극복해야 돼. 이런 뜻이 이렇게 사용하실 수도 있고요. get through. She has to catch up on her project. She has to catch up on her project. catch up on. catch up on은 최신 정보를 얻다 또는 밀린 일을 하다 이런 뜻이 있습니다. 그래서 우리 예시처럼 she needs to catch up on her project 라고 하면 그녀는 그녀의 그 프로젝트, 밀린 프로젝트를 해야 한다. 이런 뜻이 됩니다. 또 예를 들면 다른 예시로 You have a lot to catch up on 이라고 하면 당신은 그 따라잡아야 될 것이 많이 있습니다. 최신 그 이야기를 들어야 할 것이 많이 있습니다. 이런 뜻이 되겠습니다. catch up, 따라잡다, catch up on, 최신 정보를 얻다. 기억해 주세요. 네, 지금까지 4주 동안 우리가 비즈니스에 관련된 표현들을 배워봤는데요. 사실 표현을 배우는 것보다는 사용하는 게 실생활에서 사용하고 연습하는 것이 훨씬 더 중요합니다. 우리가 배웠던 표현들을 다시 한번 기억해 보시고 그 표현들을 실생활에서 꼭 한번 사용해 보도록 하세요. 좋아요와 구독을 부탁드립니다.